સમગ્ર ભારત દેશ ઓમ નમઃ શિવાયના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું। શિવરાત્રિના દિવસે લાખો યાત્રિકો શંકર ભગવાનના મંદિરે દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી। શંકર ભગવાનના ભાવિ ભક્તોએ શંકર ભગવાનને શીશ નમાવી દર્શન કર્યા। બાબર તાલુકાના ઉજનવાડા ગામનું 800 વર્ષ જૂનું પૌરાણિક ગંગેશ્વર મહાદેવના મંદિરનો જાણો ઇતિહાસ। અમારા રિપોર્ટર ગોપાલ પૂજારાએ બાબર તાલુકાના ઉજનવાડા ગામ જઈ જણાયો ગંગેશ્વર મહાદેવ ભગવાનનો ઇતિહાસ। હવે વાત કરવામાં આવે તો બાબર તાલુકાના ઉજનવાડા ગામની ત્યાં વર્ષો જૂનું શ્રી ગંગેશ્વર મહાદેવ ધામ ઉજનવાડા આવેલ છે। અહીં 800 વર્ષ કરતાં પણ પૌરાણિક જૂનું શ્રી ગંગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલ છે। મહિનામાં હજારો ભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટી પડે છે અને હજારો ભક્તો દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે। ત્યારે આજરોજ શિવરાત્રિના દિવસે બાબર તાલુકાના ઉજનવાડા ગામે શ્રી ગંગેશ્વર મહાદેવનો મિની મેળો ભરાય છે। તમારે અમારી ન્યૂઝ ચેનલના રિપોર્ટર ગોપાલ પૂજારાએ શ્રી ગંગેશ્વર મહાદેવના મંદિરની મુલાકાત લીધી, જે દરમિયાન ગાદીપતિ મહંત શ્રી શ્યામ સ્વરૂપ બાપુ અને ઉજનવાડા ગામના સરપંચ વિષ્ણુભાઈ રાવલ સાથે સીધી વાતચીત કરતા શ્રી ગંગેશ્વર મહાદેવના મંદિરનો પૂરેપૂરો ઇતિહાસ જણાવ્યો અને શિવરાત્રિના દિવસે શ્રી ગંગેશ્વર મહાદેવના મંદિર દ્વારા યજ્ઞ હવન અને પૂજા અર્ચના સહિત આરતીનું પણ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું। આજુબાજુના ગામોમાં રહેતા હજારો માઈ ભક્તોનું ઘોડાપુર દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યું। દર્શનનો લાભ લીધો। આ ગંગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર 800 વર્ષ કરતાં પર જૂનું અને જાણીતો છે। આ ગંગેશ્વર મહાદેવના મંદિરનો ઇતિહાસ અમારા રિપોર્ટર ગોપાલ પૂજારાએ જણાવ્યો અને શ્યામ સ્વરૂપ બાપુ દ્વારા ચા પાણીને જમવાની પણ સારી વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવી। ત્યારે અમારા રિપોર્ટર ગોપાલ પૂજારાએ સીધો ગાદીપતિ શ્યામ સ્વરૂપ બાપુનો સંપર્ક કરતા અને ત્યાંના ઉજનવાડા ગામના સ્થાનિક સરપંચ વિષ્ણુભાઈ રાવલનો પણ સંપર્ક કરતા શું છે શ્રી ગંગેશ્વર મહાદેવનો પૂરો ઇતિહાસ અમારી સ્પેશિયલ સ્ટોરીમાં। पहला तो महाशिवरात्रि पर्वनी सौ देशवासियों ने खूब खूब शुभकामनाओं। आज अमरा उजनवाड़ा गामनी अंदर अमरा वड़वाओनी श्रद्धा और भक्ति थी प्रसन्न थई अने स्वयंभू शिवलिंग जे 800 वर्ष पुराणो जे स्वयंभू शिवलिंग है अने जे माँ गंगाजीनो स्वयंभू काशी थी प्रकट थयेला छे एवा गंगेश्वर महादेवना सानिध्यनी अंदर आज महाशिवरात्रिनो पर्व खूब ज उत्साहथी अने खूब ज भावपूर्वक लोको अहींया उजवी रह्या छे। त्यारे समग्र देशवासियों ने समग्र आजूबाजूना पंथकना तमामे तमाम ग्रामजनों ने अमारी अहींया उजनवाड़ा ग्राम वती सौने दर्शन करवा माटे पधारवा माटे अमे अहींया ग्राम वती हार्दिक शुभकामना पाठवीए छीए। साथे साथे अमारा गंगेश्वर महादेवना नवनिर्माणनुं पण अहींया खूब ज जोरशोरथी कार्य चाली रह्युं छे। आपणा गुजरात सरकारना माननीय मुख्यमंत्री श्री माननीय भूपेन्द्रभाई पटेलना अग्रिम स्थाने તેમજ गुजरात यात्राधाम विकास बोर्डना सहयोगथी अमारा मंदिरना नवनिर्माण माटे सरकार द्वारा 3 करोड़ जेटली ग्रांट आपी अने मंदिरना नवनिर्माण अने गंगा घाटना नवनिर्माण माटे अहींया खूब ज सराहनीय कामगीरी करवामां आवी रही छे। साथे आवो महाशिवरात्रिनो पर्व होय त्यारे बाजुमां यज्ञनुं कार्य पण यज्ञनुं कार्य चाली रह्युं छे। साथे साथे रात्रे भक्तिभाव पूजन अर्चन अने दिलथी सौ लोको अहींया दादाना दर्शन करवा माटे आवता होय छे। त्यारे सौ देशवासीओने महाशिवरात्रि पर्वनी खूब खूब शुभेच्छाओं अने शुभकामनाओं पाठवुं छुं। दरेके दरेक आ शिवरात्रि पर्व पर अहींया दर्शननो लाभ ले अने भगवान भोळियानाथना आशीर्वाद दे एवी शुभेच्छाओं। हर हर महादेव। કેટલો પુરાણિક આ મંદિર છે અને શું આની ગાથા છે આગળ? आ मंदिर છે એ અમારા વડવાઓ અમારા खुनाराम बापा जे हता ए अहींयाथी पगपाळा छेक काशी विश्वनाथना दर्शन करवा माटे जता हता। 800 वर्ष पहला ज्यारे पोते अहींयाथी माताजीना गंगाजी माताना दर्शन करता अने एमना गंगा स्नानथी पोते एवी टेक लीधेली के रोजे रोज गंगाजीना दर्शन करवा अने गंगाजीनो लगभग 7 वार एमणे काशीनी यात्रा करेली हती। ए टाइमे त्यां काशीथी ज्यारे पोतानी वृद्धावस्था आवी ए टाइमे पोते मन में एक संकल्प कर्यो कि हवे मारी वृद्धावस्था थई छे तो हवे हूँ कई रीते तारा द्वारे चालीने आवी सकीश। ए टाइमे पछी एमना भक्ति अने श्रद्धाथी प्रसन्न थई मां गंगाजीए एमने आशीर्वाद आप्या कि जा तारा गामनी अंदर आ तिथि अने आ दिवसे गायोनुं धण ज्यारे अहींया ए तळावनी अंदर गायोनुं धण निकळे अने एमनी खरीमांथी स्वयंभू गंगाजीनी धार फूटशे अने अहींया निशानी रूपे जे लाकड़ी अने तुंबड़ी अने तमारी माळा जे अहींया मूकीने जाओ छो ए माळा त्यां धारामांथी बहार निकळे तो समजवानुं के स्वयंभू गंगाजी प्रगट थया छे। तो ए रीते अहींया गंगाजीनुं
સ્વયંભૂ ગંગાજી કાશીથી અહીંયા પ્રગટ થયેલા છે. સાથે સાથે પાછળ જે આપણે નવનિર્માણ મંદિર થઈ રહ્યું છે એ પણ 800 વર્ષ પુરાણું મંદિર છે. એ પણ સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે. ત્યાં આગળ ગાયો મોટું એક જાળી હતી. જાળીની અંદર સ્વયંભૂ એક ગાય હતી. ગાય ત્યાં જઈ અને ઊભી રહી અને ત્યાં સ્વયંભૂ એનું દૂધનું અભિષેક એ શિવલિંગ ઉપર થતો હતો. ત્યારબાદ એ ગોવાળે અને એમની સાથે જે ગાયો ચરાવવાવાળો ગોવાળ હતો એના ઉપર શંકા ગઈ કે આ ગાય રોજ ત્યાં અભિષેક કરે છે. એને જે ગાયનો જે ધણી હતો એણે પણ એને ઠપકો આપ્યો કે તું ગાયને ધોઈ લે છે. પછી એણે બીજે દિવસે એની ચોકસાઈ કરી. તો એ ચોકસાઈ કરતાં એ ગાય સ્વયંભૂ જ્યારે સંધ્યા ટાઈમ થયો એ ટાઈમે સંધ્યા ટાઈમે એ ગાય ત્યાં જઈ અને સ્વયંભૂ અભિષેક કરવા લાગી. ત્યારે એમણે ચોકસાઈ કરી ગામ લોકોને કીધું કે ગાય આ જગ્યા ઉપર જાય છે અને સ્વયંભૂ ત્યાં અભિષેક એ ગાયનો દૂધાભિષેક થાય છે. પછી ગામ લોકોએ ત્યાં જઈને સાફ સફાઈ કરીને જોયું તો ત્યાં ખોદકામ કરતા ત્યાંથી સ્વયંભૂ શિવલિંગનું પ્રાગટ્ય થયેલ. અને ત્યારથી જેમ જેમ એ શિવલિંગને એને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરેલો એમ શિવલિંગ ત્યાં ઊંડું જતું રહ્યું. એટલે ત્યારથી એ શિવલિંગ અમારે થોડું જોઈએ તો એક ઊંડું જોવા મળે છે. આ 800 વર્ષ પુરાણું શિવલિંગ છે. સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે. લોકોની આસ્થા અને શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. દૂર દૂરથી અહીંયા લોકો ભક્તિ અને પૂજાનો ભાવ કરી અને અહીંયા આવતા હોય છે. શું નામ આપનું? હું અત્યારે ચાલુ સરપંચમાં છું. રાવલ વિષ્ણુભાઈ કેશવલાલ સરપંચશ્રી તરીકેની જવાબદારી નિભાવું છું અને જે બને યથાશક્તિ સેવા કરવાનું ગામ લોકોએ મોકો આપ્યો છે એને નિભાવું છું. આજે જે મંદિરની ઉત્પત્તિ વિશે અને ગંગા માતાજીની ઉત્પત્તિ વિશે હું વાત કરું છું કે જ્યારે હવે જંગલ હતો અને વૃક્ષોની જાળી હતી એ ટાઈમની અંદર ગોવાળ ગાયો લઈ એને ચરાવવા માટે આવતો હતો અને એક ગાય અલગ પડી અને જાળીમાં પ્રવેશ કરતી હતી. એટલે વારે વારે પ્રવેશ કરતી એટલે ગોવાળને ખબર નહીં પણ ગરધણીએ તેમને ઠપકો આપ્યો કે મારી ગાય તો દોઈ લેશે. એક દિવસ તે પાછળ ફરી અને ગાયની પાછળ આવ્યો તો ગાય પ્રવેશ કર્યો વૃક્ષોની જાળીમાં પ્રવેશ કર્યો તે ભાઈએ પાછળ ગયો ગોવાળ અને જ્યારે દૂધ વરસવા માંડ્યું એ ટાઈમે અમને ખબર પડી કે આ તો ગાય ગૌ માતા અહીં આવે છે ને દૂધની વરસાદ થઈ જાય છે. તો એણે આવીને ગામ લોકોને વાત કરી. ગામ લોકો બધા આવીને ત્યાં આવીને તપાસ કરી, માટી એક બાજુ કરી એટલે શંકર ભગવાન અંદરથી પ્રગટ થયા. ત્યાં સ્વયંભૂ શંકર ભગવાનનું સ્વયંભૂ મંદિર છે. એટલે એમનું નામ છે ગંગેશ્વર મહાદેવ મંદિર. એટલે ગાય માતાના પ્રતાપથી જે ભગવાન પ્રગટ થયા અને ગામ લોકોએ એક બાજુ માટી કરી અને એ રહી આ ગંગેશ્વર મહાદેવ. બાજુમાં ગંગા માતાનું તળાવ છે જે એમને ગંગા તળાવ તરીકે અમે કહીએ છીએ. અને એમાં એક મોટો જળનો કુંડ છે, ગંગા કુંડ એમને કહીએ છીએ. તો અહીં એ ગંગા કુંડ માટે અમના ગામના જે વડીલ હતા ખુમારામજી મહારાજ એ પોતે કાયમ માટે ચાલી અને ગંગામાં જતા ત્યાં જઈને આવે અને અમારી પાસે શંકર ભગવાનને જળ ચડાવે. વળી એમનો સમય પૂરો થાય, જળ થઈ રહે એટલે વળી ફરીથી પાછો પોતે ગંગાજી જાય. એમ કરતાં 7 વખત ગયા. પછી એમને વર્ધા થઈ અને માતાજી પાસે પ્રાર્થના કરી કે હે ગંગા માતા, હવે હું આવી શકું એમ નથી. એટલે ગંગા માતાજી આકાશવાણી કરીને કહ્યું કે હે ભક્ત, તારી ઈચ્છા હું પૂરી કરીશ અને હું તારી ભક્તિ ભાવથી પ્રસન્ન થઈ અને હું તારે ઘરને આંગણે ત્યાં આવીશ. તો કે લોકો ન માને, હું તું જઈને ગામના લોકોને વાત કરી દઈ અને ગામના લોકો ત્યાં ગોવાળ ગાયો લઈ અને પશ્ચિમ દિશામાં જાય, ગાયની ખરીમાંથી હું પ્રગટ થઈશ. તો ભક્તે ખુમારામજી મહારાજે કહ્યું કે લોકો ન માને તો કે તમારી પૂજા છે, રુદ્રાક્ષની માળા છે, બીજે પંચપાત્ર પૂજાપો છે, એ બધું પધરાવી જો ગંગામાં અને ત્યાં નીકળશે. એટલે પછી પોતે આવ્યા ઘેર આવીને વાત કરી. સમગ્ર ગામ એકત્ર થયું. ગોવાળ ગાયો લઈને આ દિશામાં આવ્યો. ગાયની ખરીમાંથી ગંગા માતા પ્રગટ થયા અને પછી પોતે પ્રાર્થના કરી, હે ગંગા માતા, જે તમે પ્રગટ થયા હો તો મારી વસ્તુ જે કાશીમાં પધરાવી હતી એ તમે આપો. તો ત્યાંથી વસ્તુ નીકળી, કાશીમાં જે પધરાવેલી હતી એ વસ્તુ અહીં નીકળી. લોકો આનંદ વિભોર થઈ ગયા. એ ટાઈમથી ગંગા માતા અને ગંગેશ્વર મહાદેવ જેને લગભગ 1000 આસપાસ વર્ષથી અહીં પ્રગટ થયેલા છે. અહીં પછી આ જગ્યાનું જે ગાદીપતિ મહંત છે એ સ્વરૂપ નામની ગાદી છે. અહીં અમારે ગુરુ મહારાજ હરિસ્વરૂપજી મહારાજ ગાદી હતા, એમને પછી હું આવ્યો છે. એમના પછી ભગવતી સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ
ઘણા અમારા મહંતો સંતો થઈ ગયા છે, પણ અમારા ગુરુજી મહારાજનો દેહાંત થયો આજે 8 વર્ષ આસપાસ થયા છે. એ પછી હું અહીં અત્યારે હું ગાદી ઉપર છું. તો લોકો યજ્ઞ આગાજી કરવા માટે આવે છે, ગંગાજીમાં તર્પણ કરવા માટે લોકો આવે છે. અને અત્યારે હાલે યજ્ઞ ચાલુ છે, અને યજ્ઞ આગાજી તર્પણ બધું મનોકામના ગંગા માતા અને શંકર દાદા એમ દરેકની પૂરી કરે છે. અને કોઈ પણ દરેક કોઈ ઉત્સવ હોય, જન્માષ્ટમી હોય, શિવરાત્રિ હોય, કાર્તક મહિનો હોય કે શ્રાવણ મહિનો હોય, અને માનો મહેરામણ આ પંથકનો અહીં ઉતરી પડે છે. અને એમની ઈચ્છા શંકર દાદા પૂરી કરે છે. ગંગેશ્વર મહાદેવ કી જય. એવા ગોપાલ પૂજારા, સવન ભારત ન્યૂઝ, ભાભર, બનાસકાંઠા.